कुर्सी पे बैठते ही बोली थी यहाँ जो रहता है वहीं उसको मैं घर बना के दूंगा, घर के बदले घर दूंगा। विकास की जगह पे हमारा विनाश हो रहा है। जो घर ना पी सकती हो तो पहला हमने जेर आपे, पहला मारी नाखन પછી અમારું घर ले ले। हमारा घर तोड़ी दिया छो तो हमने घर आपो। लेके आप 10 साल से रह रहे हो, आप 80 साल से लोग रह रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, आप सुनो, वही लोग को मकान मिलेगा जो 2010 के पहले वहाँ पर रहते हैं और जिनके पास कागज है। हाँ, वो भी बात है। और हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। અત્યારે હાલમાં જે કોર્પોરેશન દ્વારા રાણીપ વિસ્તાર બકરા મંડી પાસે જે 350 થી 400 મકાનને જે નોટિસો આપવામાં આવી છે, તો અત્યારે હાલમાં તે મહિલાઓ અમારી સાથે અહીંયા જોડાઈ છે। અમે એમની સાથે અમે વાતચીત કરીશું। આપનું નામ અને પરિચય? मेरा नाम सेमुनिसा पठान है। सेमुनिसा पठान है। કયા વિસ્તારમાં? रानी अहमदाबाद बकरा मंडी। कितने मकानों को नोटिस दी गई है वहाँ पर? 300 जैसा दिया गया। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? मेरी सरकार से मांग है, क्योंकि सरकार ने कुर्सी पे बैठते ही बोला था, कुर्सी पे बैठते ही बोली थी यहाँ जो रहता है वहीं उसको मैं घर बना के दूंगा, घर के बदले घर दूंगा। विकास की जगह पे हमारा विनाश हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सब लोग रहते हैं, सबको नोटिस देने में आई? हाँ, सबको एक साथ नोटिस दिया। हमारे तो हमारे दादा रहते थे, फिर पापा रहते, 50-60 बरस हो गए, 50-60 बरस हो गए। सरकार निकम्मी सरकार है, हमको गार्डन नहीं चाहिए। हमारे बच्चे बेकार हो जाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। सरकार अपना फायदा देख रही है और हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। अभी बोर्ड परीक्षा आ रही है, आप कटिंग करोगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे पेपर देने? सरकार बात करती है विकास की, नहीं, सरकार विनाश कर रही है। विनाश, सरकार कोई विकास नहीं कर रही है और सरकार को हमेशा विनाश ही दिखता है, विकास नहीं दिखता है। गरीबों को हटाओ और अपनी करोड़पतियों को विदेशों में घूम के आई है तो इधर विदेश बना रही है। तो विदेश ने वोट दे के सरकार को नहीं जिताया, गरीबों ने वोट दे के सरकार बनाई है। मोदी सरकार नहीं थी जब से ये बस्ती बसेली है। अब मोदी सरकार आके ये बस्ती उजाड़ के मैं विकास बनाता हूँ और रोड बनाता हूँ। रोड बनाने की वहाँ जगह निकालने की जगह नहीं है, कहाँ रोड बनाएगी सरकार? वहाँ रेलों में रोड जाके मिलाएगी। तो मोदी को बस रोड बनाना, काय का रोड बनाना? बस्ती रह रही है, रहने देना। मेगा सिटी बनाने, विदेशों में घूम के जनता के पैसे खर्च के बस्तियों को उजाड़ना, विदेशों जैसा हमारा नहीं बनना। गरीब, हमारा हिंदुस्तान गरीब था और गरीब ही रहेगा, अमीर नहीं बनना हमारे हिंदुस्तान का। નામ અને પરિચય? મારું નામ ગીતા છે। ક્યાં રહો છો તમે? અમે રાણીપના રહેવાસી છીએ કેટલા વર્ષોથી રહો છો અને શું સમસ્યા છે? અને વર્ષોથી તો આમ ઘણા વર્ષોથી બધા રહે છે, બાપ દાદાની પેઢીઓથી પેઢીઓ ચાલી રહી છે કહેવાની વાત। અને હમણાં જો તકલીફ છે તો એ તકલીફ છે કે સરકાર અમારું ઘર તોડી રહી છે, બધાના ઘર તોડી રહી છે। અને કહેવાની વાત એવું છે કે ઘરના બદલેમાં અમને ઘર નથી આપી રહ્યા, તો અમે અમારા છોકરા લઈને ક્યાં રહી જઈએ, ક્યાં જવાનું, ક્યાં અમારે લોકોને બધાને? અમારે ખાલી એટલી માંગ કરવા ઊભા થયા છીએ અમે કે અમારું ઘર તોડી રહી છે સરકાર, તો અમને ઘરના બદલે ઘર આપે। ઘર આપવાની કઈ વાત પણ થઈ? કઈ વાત નથી થઈ, કઈ પણ સરકારે એવું કઈ નથી કીધું। ખાલી નોટિસ આપી દીધી છે કે ભાઈ તમારા ઘર તૂટવાના છે, પણ એવું નથી કીધું કે તમને ઘરના બદલે ઘર મળશે। કેટલા પરિવાર લોકો ત્યાં વસે છે જ્યાં ઘર તોડવાની નોટિસ આપવામાં આવી છે? પરિવાર તો આમ તો ગણતરી જ ના કરાય, એટલી મોટી આમ ત્યાં આગળ બધી 400 नोटिस कितना है? नहीं कहते 400-500 हो गए है ना? हाँ, 400-500 600 है, ऐसा 500-600 છે ત્યાં કહેવાની વાત। અને એમાંથી અડધાને આપી છે, અડધાને નથી આપી। અને પછી સરકાર કેવું માંગ મૂકી રહી છે કે 2010ના ડોક્યુમેન્ટ મૂકો, 2005ના મૂકો। જે સીધી વાત છે, જેના પાસે હોય એના પાસે, અને ના હોય તો શું માણસ રોડ ઉપર રખડશે કે જઈને રેલ ઉપર ઊંઘી જાય કે જઈને નદીમાં કૂદે? શું કરે, શું આમ જનતા? કહેવાની વાત એક જ છે, અમારા ઘર તોડી રહ્યા છો તો અમને ઘર આપો। એના પહેલા પણ નોટિસ આપવામાં આવી 2022માં નોટિસ આપી હતી અમને। એ વખતે પણ અમારી આ જ માંગ હતી કે અમને ઘરના બદલી ઘર જોઈએ। પણ હું મારું કહું છું કે સરકારને એક જ
વાત કહેવા માંગુ છું, જો ઘર ના આપી શકતી હોય તો પહેલા અમને ઝેર આપે, પહેલા મારી નાખે ને પછી અમારું ઘર લઈ લે. એમને જોઈતું તો સીધી વાત છે. અહીંયા તો રોડ ઉપર રખડીના છોકરાઓને પહેલા મરતા જોવાના ને પછી મરવાનું, એના પહેલા તો પહેલા મરી જવું સારું છે. સીધી વાત હું તો એક જ કહું છું, અમને અમારું ઘર જોઈએ. અમારા છોકરા રોડ ઉપર નહીં રખડાઈ શકતા. અમે છોકરાઓને તડકામાં વરસાદમાં ને બધામાં અમે તડપતા મરતા ના જોઈએ. અમે એટલે જન્મ નથી આપ્યો અમારી ઓલાદને કે જગ્યા ભટકાઈને અમે મારીએ સરકારના લીધે. એમની ફેમિલી નથી એટલે એમને જાણ નથી પડતી. ગરીબી હટાવ, શું ગરીબી હટાવી રહ્યા છો? શું ગરીબી હટાવી? ગરીબોને હટાવી રહ્યા છો તમે. કેટલા માણસો આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે, માંગ કરે છે, ઘર તોડે છે અને માંગ કરે છે કે રૂપિયા ભરો. રૂપિયા તો લોક હાઈ ફાઈ એરિયામાં ના રહે, ઝુંપડપટ્ટીમાં શું ના રહે? કહેવાની વાત સીધી જ છે. પૈસા નથી એટલે ઝુંપડપટ્ટીમાં માણસ રહે છે, ક્યાંથી ભરશે પૈસા? તમે ઘર-બાર વગરના કરી રહ્યા છો. તમે કહો છો ગરીબી હટાવી છે તો ગરીબોને ઘર આપો. ગરીબોને ના હટાવશો તમે. કહેવાની અને અમેરિકા બનાવીને શું કરશો? જ્યારે અહીંયા રહેવા વાળા જ નહીં બચે કોઈ તો શું કરશો તમે? બધા મરી રહ્યા છે, આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે. અને સરકાર શું નામ આપે છે? ભાઈ અટેક આવી ગયો, કઈ મર્ડર થઈ ગયું, સરકાર એ કહે છે. પોતાના માથે નહીં લેતી સરકાર કે અમારા કારણ મરી રહ્યા છે માણસો. અને સીધી વાત છે, જનતાએ તમને ઊભા કર્યા છે. આજ તમે જે પણ છો અમારી બદૌલત છો, સમજ્યા? જનતા ઊભી કરી શકે છે તો પાડી બી શકે છે, એટલી વાત સમજી લેજો. આજે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને અમે મળ્યા. કોર્પોરેશનના અધિકારીઓએ એવું મૌખિક આશ્વાસન આપ્યું છે કે આજે તમે જે પણ લોકો છે તમામના દસ્તાવેજો તમારી રજૂઆતની સાથે તમે રજૂ કરી શકો. અમે તેની સમીક્ષા કરીને જે પણ લોકો હકદાર હશે તેવા તમામ લોકોને સામે મકાન આપીશું. એના પછી જ મકાન એ લોકોના તોડીશું. ત્યાં સુધી એ લોકોના મકાન અમે નહીં તોડીએ એવું એમણે મૌખિક બાહેધરી આપી છે. પણ અમે એમની પાસે એવી માંગણી કરીએ છીએ કે તમે જે મૌખિક કહી રહ્યા છો એવું કોઈ કાગળ અમને આપો, જેથી આ લોકોને થોડીક શાંતિ થાય અને લોકો શાંતિથી પોતાના કાગળિયા રજૂ કરે છે. એમણે કીધું કે ના, તમે કાગળ અત્યારે રજૂ કરો, અમે સ્ક્રુટિની કરીને જે પણ હશે તમને જણાવીશું. કુલ 288 લોકોને અત્યાર સુધી નોટિસ પાઠવી ચૂકી છે, પાઠવી દીધી છે આ લોકોએ. અને આવનારા દિવસોમાં કદાચ વધારે લોકોને પણ આ લોકો નોટિસ પાઠવશે એવી આશંકા છે. હાલ લગભગ 200 થી વધારે પરિવારના લોકો અહીંયા મોજૂદ છે અને તે લોકોએ પોતાની રજૂઆત કોર્પોરેશનના અધિકારી સમક્ષ કરી છે. આ લોકો 40 થી 50 વર્ષથી વધારે રહે છે. 50 વર્ષથી વધારે સમયથી લોકો અહીંયા રહે છે. સર, નોટિસનું કોઈ કારણ ડિમોલેશનનું? નોટિસમાં કારણ જે આપ્યું છે એ ત્યાં રોડ કાઢવાનો છે, પણ એ રોડની જો ખરેખર તમે લોકો ત્યાં જઈને જુઓ તો એ રોડ એક ડેડ એન્ડ ઉપર જઈને ખલાસ થાય છે. એટલે ત્યાં રોડની કોઈ જરૂર નથી, પરંતુ ગરીબ લોકોને હટાવવાના છે. એટલે ક્યારેક રોડના નામે, તો ક્યારેક પુલના નામે, તો ક્યારેક ગાર્ડનના નામે, તો ક્યારેક બીજા કોઈ પર્પઝના નામે લોકોના ઘરો પાડી રહી છે આ સરકાર. સરકારે વિચારવું જોઈએ કે જ્યાં તમે વાયદા કરો છો પાકા મકાન આપીશું, તેની જગ્યાએ તમે એક કે બીજા કારણોસર ગરીબ લોકોના ઘરો પાડી રહ્યા છો. ઘર વિહોણા કર્યા પહેલા આ લોકોને કઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોય રહેવા માટે કે જે લોકોના ઘરો હવે પાડવામાં આવશે નોટિસો આપી? સરકારની જવાબદારી છે કે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર જ્યારે ડિમોલિશન કરે કે લોકોને એમના ઘરો તોડે તો એવા લોકોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપે, જેથી એ લોકો શાંતિપૂર્વક જે વિકાસ સકોલ્ડ વિકાસ થઈ રહ્યો છે એમનો લાભ પણ એમને મળે. કેમ કે વિકાસ જો લોકો માટે થતા હોય તો આ પણ લોકો જ છે, એ કોઈ જંગલમાંથી આવેલા જંગલી જાનવરો નથી. આ બધા લોકો છે અને સરકાર લોકોની છે, તો સરકારે લોકો માટે વિચારવું તો જોઈએ જ. જેમ કે આપ લોકોએ સાંભળ્યું કે જે રાણીપના લોકો છે અને જે રહેવાસી છે ત્યાંના, જેમને નોટિસો આપવામાં આવી છે, તેમનું એવું કહેવું છે કે સરકાર જ્યારે ગરીબી દૂર કરવાની વાતો કરી રહી હતી તો અત્યારે તો હાલમાં ગરીબી દૂર નથી કરતી, પણ ગરીબોને ક્યાંય જગ્યા પર ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે અને ગરીબોને દૂર કરવાની આ સરકાર વાતો કરી રહી છે એવું લાગી રહ્યું છે. અને વિકાસના નામે ક્યાંય ને ક્યાંય ગરીબોને પણ રસ્તા પરથી ખસેડવાની વાતો કરી રહી છે. ન્યૂઝ ફોર ગુજરાત, શરીફ ગાછી, અમદાવાદ.